My dear students, today we have discussed about medieval India and the center of their power. Medieval India and the center of their power. First of all, we can read a letter from river Yamuna. Letter like this. Friends, I am the river Yamuna. You might have heard of me. I am the one of the tributaries of Ganga, the longest river in India. I originate from the Yamunotri in Uttarakhand. Delhi is the important city of my way. The Qutub Minar, Iron Pillar of Mehrauli, the Jama Masjid, Red Fort and the India Gate. Many such majestic historical monuments can be found here. Delhi has witnessed the rise and fall of several dynasties. Please read the letter several times. You will get some important points. The longest river in India. The longest river in India means Ganga is the longest river in India. Ganga is the longest river in India. Second question. One of the tributaries of Ganga. One of the tributaries of Ganga. River Yamuna. River Yamuna is the one of the tributaries of Ganga. Third question. The river Yamuna originates from. The river Yamuna originates from. River Yamuna originates from Yamunotri in Uttarakhand. Yamunotri in Uttarakhand. Next, the medieval period in India. The medieval period in Indian history. The CE 8th century and 18th century CE is known as medieval period in Indian history. The period CE 8 and 18th. The period between CE 8 and CE 18th century is known as medieval period in Indian history. Medieval period in Indian history. What do you mean by CE? In 5th class, we have already learned about AD and BC. Now, we memorize AD and BC. Today, the Christian era is the common scale of chronology all over the world. The period in history is divided into two. The period in history is divided into two, AD and BC. AD means Anno Domini, BC means before Christ. AD is also known as CE. Anno Domini is also known as CE. CE means common era. In this year, 2020, we have already learned about in 5th class, 21st century. AD 21st century means CE 21st century. Okay, CE 21st century. Then BC is also known as BCE, means before Common Era.
CE Common Era, BCE before Common Era. Okay. Now we can clearly understood medieval period in Indian history. Define medieval period in Indian history. The period between CE 8th and 18th century is also known as medieval period in Indian history. Okay. 6ാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം 1ാം പാഠം ദ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്നുള്ളതാണ്. മധ്യകാല ഇന്ത്യ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ 1ാമത്തെ പാഠം. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയുടെ പേര് റിവർ ഗംഗ, ഗംഗാ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയുടെ പേര്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദിയുടെ പേര്, വൺ ഓഫ് ദ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് ഗംഗ. പോഷക നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 1-2 പുഴകൾ എടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ പുന്നപ്പുഴ, കരിമ്പുഴ ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ചാലിയാറിന്റെ പോഷക നദിയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഗംഗാ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാ നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് യമുന നദി. ഓക്കെ. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യം, യമുനയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ദ റിവർ യമുന ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം. ദ റിവർ യമുന ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം. യമുന നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പ്രധാനമായിട്ടും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രയിലാണ്. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ പറയുന്നത്, ഈ കത്തിൽ തന്നെ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ ധാരാളം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെന്റ്സ്, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 7ാം പാഠത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ പേരുകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓർത്തു പോവുക. അതൊക്കെയാണത്: കുത്തബ് മിനാർ, അയൺ പില്ലർ ഓഫ് മെഹ്റൗളി, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്, റെഡ് ഫോർട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ മിഡീവൽ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മധ്യകാലം എന്നാൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർവചനമാണ്. ഡിഫൈൻ മിഡീവൽ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി. ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ CE 8th and 18th century is also known as medieval period in ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി. നമുക്കറിയാം, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, കാലഘട്ടത്തെ 2ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് AD എന്നും 2 BC എന്നും. അന്നോ ഡൊമിനി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, AD and BC. അപ്പോൾ ഇത് 2020 എന്ന് പറയുന്നത് 21st century AD ആണ്, 21 നൂറ്റാണ്ട് AD. അപ്പം ഇവിടെ CE എന്ന് പറയുന്നത് AD തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. CE is also known as AD. അതേപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് BC. BC മീൻസ് BCE, ബിഫോർ കോമൺ ഇറ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഡിഫൈൻ മിഡീവൽ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ CE 8th and CE 18th. ഓക്കെ. 8 മുതൽ 18 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മധ്യകാലം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ക്രോസ് ദ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ഡൽഹി. ക്രോസ് ദ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ, ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ മാപ്പ് ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ഡൽഹിയുടെ ഒരു ഭൂപടം, ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ക്യാൻ യു ഗ്യാദർ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഇത് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക? പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഡോ ഗംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, യമുന റിവർ. തേർഡ് വൺ, ഡൽഹി. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്. ഓക്കെ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഇൻഡോ ഗംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്ധു ഗംഗാ സമതലം. ഓക്കെ. സിന്ധു ഗംഗാ സമതലം. രണ്ടാമത്തേത് യമുന റിവർ, യമുന നദി. 3, ഡൽഹി. 4ാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്. ഓക്കെ. ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്, ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ. ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയെ സ്വാധീനിച്ചത്? അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്: ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡൽഹി. എന്താണ് ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ? ഇതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത്, ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ ഫേവറബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ്.
ഇത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്? ഈ 4 പോയിന്റിൽ ഇൻഡോ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഡോ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ, സിന്ധു ഗംഗ സമതലം. ഇൻഡോ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ, the fertility of the region has been favorable for agricultural progress. സിന്ധു ഗംഗ സമതലം കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ചു. നമുക്കറിയാം സമതലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫലപുഷ്ടമായ മണ്ണാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ധാരാളം വിളകളൊക്കെ ഇവിടെ വളരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഡൽഹിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്. എന്താണ് ആരവല്ലി പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? നോക്കൂ, നമുക്കറിയാം ആരവല്ലി പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പർവ്വതം തന്നെയാണ്. ദീസ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഹെൽപ്ഡ് ഡൽഹി ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻവേഷൻസ് ഓഫ് എനിമീസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണം. എനിമീസ്, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് എന്ത്? ആരവല്ലി പർവ്വതനിര. These mountain ranges helped Delhi to resist പ്രതിരോധിക്കുക the invasions of enemy. ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ച്. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിൽ തന്നെ the massive rocks of these mountain ranges supply the stones for the constructions of forts and buildings. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെറ്ററിൽ കുറേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കുത്തബ് മിനാർ, താജ്മഹൽ, റെഡ് ഫോർട്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെന്റ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കല്ലുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റും ലഭിച്ചിരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്നാണ്. The massive rocks of this mountain range supplied the stones of the construction of fort and building. കോട്ടകൾ, ഡൽഹിയിലെ കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഈ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ. നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് the river Yamuna facilitated water transportation and ensured enough water supply for Delhi. The river Yamuna facilitated water transportation and ensured enough water supply for Delhi. യമുന നദി ഇതുവഴിയാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഈ യമുന നദി ജലഗതാഗതത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജലലഭ്യതയ്ക്കും ഉറപ്പുവരുത്തി. ധാരാളം ജലത്തിലൂടെയുള്ള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ബോട്ട്, കപ്പൽ യാത്രകൾ, മാത്രമല്ല കൃഷിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ, ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഈ യമുന നദി ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയാണ് 4 കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹിയുടെ പ്രത്യേകത. The features of geographical features of Delhi. ഇത് ഇനി ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. What were the geographical features that motivated the rulers to opt Delhi as the center of power? ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഓക്കെ. ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭരണാധികാരികളെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവ എന്തൊക്കെ? അതും അതേപോലെ തന്നെ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ. ഇപ്പം രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഈ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നോട്ട്ബുക്കിൽ. ഓക്കെ.